30 ਤੋਂ 35 मिनट का वचन है, सारे ने ध्यान नाल सुनना। जो प्रभु का आत्मा बोले वो सारे ध्यान सुनना। सारे पहले ये दसो कि पिछले हफ्ते वचन केड़ा है? पिछले हफ्ते वचन केड़ा है? परमेश्वर की कलीसिया मेरे भैन से भाइयों, परमेश्वर ने सानू की आखा मित्र तुम मेरे की जे मित्र दे उन्हें मित्र होने का हाथ बख्शिया भैन भाई उन्हें ऐसा हक दिता कि उन्हें अपने शरीर उत्ते जान देने दी मित्र कह के आप एक दूसरे को मित्र कही ना कि साढ़े तक मुसीबत आते मित्र भज जाते हैं फिर इतने आ भी पर वो आत्मिक मित्र ही साਡਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਫਿਰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਫਰਜ਼ ਜੂਨਾ ਜੀ 3:16 ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀਆ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਰਕਜ਼ 7 ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਰਕਜ਼ 7 ਉਹਦੀ 5 ਹੈ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਆਦਮ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕੀ ਨੇ ਦੂਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਭਾਈ चलो ये दसो भी जी शुक्रवार की बंदगी 8 तरीक की कौन कौन गए थे बात करा करो छेती मैं सारे का पता वा छेती करो मैं कहने की लोड़ ही ना पवे खेत वाले कि गए हाथ खड़े करो तो वचन केड़ा है चले दसो आप शब्द देखी ना सारे ने 8 तरीक की बात है तो जी तक मैं ये पूछ दिया ज्ञान भाइयों मैं तुम पूछ रहा मनु कहना बचन होया ही चंगे भाजी बिना क्या है लोका दी जेल में वचन आया है लोका दी जेल 18 वाली 35 आके वचन आया मैं गया ना क्या ताकि वचन की से चेता रखना पड़ेगा मरकज 4 में की लिखा कहता 20 बेचने वाला तो चला गया जेड़ा 20 बेच के जांदा ते चलाउण वाला भी की हुंदा नाल देखो वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ जे प्रभु का दास तुम वचन देगा आप उसे की वेखण गए हैं चमत्कार वेखण नहीं चमत्कार तो होने होने हर जगह वेखण क्योंकि प्रभु की सामर्थ हर जगह से काम कर दिया पर जो तुम परमेश्वर के वचन ने तुहानू बचाउणा चमत्कारां ने नहीं बचाउणा तुहानू क्योंकि परमेश्वर का वचन तुहानू किया बचावेगा इस करके भैन भाइयों परमेश्वर के वचन ने तुहानू बचाउणा भैन मैं आज तो 5 साल साडी जिहड़ी मीटिंग होई अंकल रूला दी तुहाडे उत्थे नाले उत्थे ने केड़ा वचन बोलिया तुहानू दसां उन्हें परमेश्वर के दास अंकल रूला जी ने उत्पत्ति 12 ਦੇ ਵਿੱਚ वचन बोलिया बलहट जो ने आख्या ही अपने इब्राहिम सारे साथ संबंधी छड्ड के मेरे मगर किया दौड़ा उस वेले जो प्रभु के दास आज तो 4 साल पहलों भाई राजू के नाल मैं एक मीटिंग वेखी सी इत्थे फस बजिंदर दी चर्च उथों के ब्रदर ने 4 साल पहलों केड़ा वचन बोलिया है पहला पतरस 5:6 है अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो समय से तुहानू किया उछिया करो ये वचन बोलिया वो तुहाडे कोल हले परसों मीटिंग में तुहानू चेता नहीं रहा मैं तुहानू 5 साल से 4 साल पहले के वचन दसदा पिया इस करके भैन भाई अपनी मैमरी नू की करो ये की रोज गंदगी भरी जाती है गंदगी में वॉश करना किहड़ी गंदगी नू फिर तुहाडे विच जिहड़े बुरे मरकज 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਤਨਾ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਰਨਾ रोज प्रार्थना करके नित प्रार्थना करके शैतान ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ वचन पढ़ना की आएगा भैन भाइयों पर विश्वास ना मंगया होगा क्योंकि परमेश्वर ने वचन लिखा तेरे विश्वास रखो विश्वास करने वास्ते सब कुछ किया
हो सकता भैन भाई। मैं एक वचन दिना भैन भाई, पढ़ो एक वचन यूहन्ना दे जेल वचन वक्-वक् जगह तो जोड़िया गया, पर उन्होंने आज लिखना भैन भाई, जो लिखण वाले उन्हें लिखण यूहन्ना दे जेल 14 और 23 है। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किन्ने ने वचन दिया करते वचन का मेरे को मतलब की निकलता कहता यीशु ने उन्होंने उत्तर दिता जे कोई मैनू प्यार करता है ਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 8:28 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਭਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਿਚਾਰੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ 24 ਅਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਪਰ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਚਨ ਜਿੱਤੇ ਜੇ ਗਏ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਆ ਵਿਅਰਥਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ ਦੇ ਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕਾਫਰੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਗਲੀਲ ਦੇ ਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀ ਆ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਭੈਣ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੀ ਆ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਭੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਕਿਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਭੈਣ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭੈਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਘੱਲਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਵਚਨ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਭੈਣ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕੀਆ ਕਰਦਾ ਭੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਨ ਚਾਹਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ 10/2/2019 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। 10/2/2010 ਮਹੀਨਾ 2 ਤਰੀਕ 2019 ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2019 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਔਰ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਗਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਚਨ ਦੀ।
फिर तुहाडे हिरदे दे अंदर वचन की जे टिकना। उस टाइम से जो संतां ने वचन बोलिया और पास्टर बलजिंदर के भरा ने पास्टर बलजिंदर ने वचन बोलिया और अंकल रुड़ा जी ने वचन बोलिया, मेरे को कोई डैरी नहीं सी, कोई डैरी नहीं हैगी ना, मैं वचन नहीं खड़िया, मैं वचन नहीं नाल खड़िया, क्योंकि परमेश्वर का वचन किया सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। पर मौजूद की मेरी जो टीम ने रिजल्ट किया काम कर रहे हैं जिथे गए जे परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं तो उत्तर स्वर्ग के मिलता, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा जब आप प्रार्थना करेंगे उत्तर तुहानू किया मिलेगा। कटांगे आप कोटा दी आओ सोना ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉੱਤਰ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਆ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮਿਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਵੀ ਇੱਕ ਐਤ ਲੱਭੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਫੈਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, पर जबानों उत्तर यहोवा ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾਓ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਫੇਲ ਕੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬਾਪ 7 ਬਾਪ और 8 बाप सारा पढ़ के ले लो तो की लिखा, सारा आदमी ने किया दृष्टांत किया हिसाब देते हो। जे पढ़ोगे तो तुहानू किया लभेगा, ढूंढोगे तो तुम किया पाओगे, खड़काओगे तो तुहाडे वास्ते किया बोले जाएगा। जो आप यशाया 9:6 में आ जाते हैं उत्थे लिखा साडा परमेश्वर चरद सलाऊगा। जो आप आ जाते प्रकाश की पोथी 3 बाप दे विच उत्थे कहंदा आ तैनूं मैं किया सलाह देवां तू उजाले पाए, कहंदा मैं को सुरमा लै ते तू किया सजाका किया हो जाएगा। सुरमा किनू क्या? परमेश्वर के वचन को क्या करते जे तुहाडे अंदर जो संत सलोफ तो पहलूस होए, जो वो अखां दे छिलके लथे रसूलां दा नाम विच लिखा, कहंदे ओदी उंगली आन विच लिखा, कहंदा ओदी अखां दे छिलके लथे ते की हो गया? उसे घड़ी की हो गया? सजाखा हो गया। जे तुसीं अज तुहाडा आत्मिक करनापन हैगा, जे तुसीं सजाखे होना चाहुंदे जे परमेश्वर के वचन नूं 24 घंटे अपने मन के रखना शुरू करो। क्योंकि आप काम कर लिया बथेरा कर अपनी करनी पड़ी, जिथे मर्जी चल जाओ, जिथे मर्जी भज लो, जो मर्जी कर लो, जिन्ना चेर तुम अपने घर आके प्रार्थना नहीं करते तो तुहानू उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर उत्तों ही मिलना भैन भाइयों। जे अपने जबान के नाल घर आके मुंह अंगीकार किया तो आप सारे ने संगत उस दिन वेखी 12:05 से समाप्त होई, पहले वजह होई ना 12:05 तक आमीन बोलते हैं प्रभु दास ने, जो सारे ने वेखी संगत घर आके किसी ने प्रार्थना की, उन्हें आख्या उन्हें वर्ग में बोले कि अपने पापा ने अंगीकार करना, आज अपने पापा से छुटकारा मिलना। यो बोले ना वर्ग प्यार भी ने बोले ना, तो किन्ने आके पापा ने अंगीकार किया घर आके तो दसो जिन्हें जने गए पता की भैन जे घर आके आप प्रार्थना की नहीं, जे आप प्रभु के नाल टाइम स्पेंड नहीं किया तो मैं प्रभु की कृपा पर इतने आगे घर बत्ती बंद ही तो मैं अगे भावे 2 बजे तक बजता ही उन्हें सारी रात ही बैठ लगा, मैं बत्ती से बंद है कोई गल नहीं, अगे कुछ भावे 1:30 बजे तक 2 बजे तक बही उन्हें सारी रात ही 6 बजे तक काम चलता रहा। मैं घर बत्ती बंद है 6 बजे मैं क्या तेजा आया, मैं कल यार भरा तो फेस ला गया वो तो 12:30 1 घंटा नहीं मैं भाइयों जिस जाते जिथे जाते परमेश्वर के वचन लैके घर क्योंकि परमेश्वर तुहानू की वचन की बचावेगा।
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾर्थना करना मंगनी शुरू करोगे उतना बस किया शुरू आगे बढ़ आगे की लिखता परमेश्वर मनुख की सारी चाल वो अपनी निगाह में किया शुद्ध है पर ये हवा रूहां की है जानता कहता मनुख की सारी चाल शुद्ध लगती है मैं सारे काम ठीक कर रहा जो आप चोर चोरी कर आप माड़ा काम कर जाते कोई हम मैं लगता कोई नहीं वेखता पर जो आप लोग पद्धर में चल जाते हैं वो तीन एस्पेक्ट है ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਤਾਕਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਪੇੜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਭੈਣ ਇਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸੱਚਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੰਜ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜ ਮੇਰੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਪੰਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਦਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਪੇ ਕੀ ਹੈ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਕੀ ਆ ਆਪੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਕਰ इस करके मैं भी अपना भार आपना चुको मत्ती दे जीत 11 और 28 हे मानते थके लोगों को मेरे पास और मैं तानू चैन करा मेरा झूला हल करते की है मुलायम है कहता मैनू अपना झूला दो मेरे को अपना झूला किया लो मेरा झूला हल कर दे मुलायम फैन पे इस करके परमेश्वर के वचनों द्वारा फैन पे मुंह के नाल अंगीकार करना सीखो फैन पे जो मर्जी करते रहो पर परमेश्वर के वचन आप 3 घंटे घर आके प्रार्थना करते सारे जेडे 3 घंटे प्रार्थना करते हथ खड़ा बोलते चलो 2 घंटे हो गया तो मां 5 के 6 हाथ खड़े हुए 1 घंटे वाले नहीं कर लिया अपना हाथ नहीं खड़ा कर दिया 6-7 हाथ खड़े हुए यार 1 घंटे वाले चलो धन्यवाद आधे घंटे वाले हूँ जे तुम घर आके जितों मर्जी वो कहता अपना बोझ मैनू दो मेरे को अपना लै झूला लै तो फिर आप की करते बैठे जे आप परमेश्वर के वचनों द्वारा अंगीकार नहीं करते मूँह के नाल उत्थे वेखो जिन्नी मर्जी आप भज नठ कर लो जिन्नी मर्जी आप कर लो एक रोमिया वचन कढो फिर रोमिया 9:18 कढो देखो परमेश्वर ने हम अपने स्वरूप से तैयार किया जिन्होंने मर्जी आप जो ग्रंथिया 12 चल जाते ना आप चमत्कार जरूर वेखे सारे काम वेखे जो आप ग्रंथिया 12 चल जाते उत्थे की लिखा अनेक प्रकार के उदाहरणा कहता पर प्रभु किया एक किया कहता उत्थे लिखा अनेक प्रकार की सेवकावां पर प्रभु किया जो सारे की करता वंड के किया दे दिंदा है क्योंकि उन्हें अपने स्वरूप से तैयार किया क्योंकि शक्ल की हारी कोई नहीं सारे दियां दसो शक्ल एको जी सारिया इधर परमेश्वर ने जिहड़े वरदान सारा की दिते आ वंड के दिते प्रभु के दास उन्होंने कोई होर वरदान मैनू कोई होर वरदान फिर प्रभु दास थोमस उन्होंने कोई होर वरदान क्योंकि परमेश्वर सारे दान किया वंड के दिता क्योंकि आत्मा की आ एको ही भैन भाई लफ्ज़ां के खाते में 4 जने 4 और 5 कहता एको प्रभु एको निष्ठा एको टाटा किया बादशाह और शेर में लिखा एको सबना का किया अंदर क्या सबना का किया है पिता का सबना का पिता कहता
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਹੋਣ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਈਓ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 9 ਦੀ 18 ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਚਨ ਕਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਤੀ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਸਿਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2000 ਵਾਲੀ ਮਾਫੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਕੀਆ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀਆ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯਕੂਬ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਪਾਨ ਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਡੰਡਾ ਨੇ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁੱਲਾ ਉੱਥੇ ਅਸਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਸਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਡੋ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੋ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ ਮਤੀ 5 ਨਿਕਲਾਈ ਉੱਥੇ 11-12 ਨਿਕਲਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਜੀ ਵਚਨ ਖੁੱਲਾ ਮਤੀ 5 ਦੀ 11-12 ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਫੜ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਸੰਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਮਾਰਦੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰਤੱਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਆ ਹੁੰਦੇ ਭੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਜਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਦੇ ਲਿਆ ਹਜਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫਸਟ ਉਹਦੀ 2 ਕੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਊਗਾ। ਸਕਾਈ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਹਜ਼ਾਈ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਅੱਗੇ ਭਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਜਈ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਭਵਨ ਕੀ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਦਾਨ ਔਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 12 ਉਹਦੇ ਨਿੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਗ ਕੀ ਹੈ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਅੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
परमेश्वर के वचन को आप कितना पढ़ना खुले आम जानन वांग पैन पे ते इथे परमेश्वर का वचन की दस रहा कहता था कि हवा दी नबी पानी को जो हवा दी पानी हजाई नबी दे राही आई कि भला ये कोई समा है कि तुसी आप अपने छते कोठियां में करो जल के भवन की है बर्बाद पिया क्योंकि भैन भाइयों ये बर्बाद क्यों पिया क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा पर चलते नहीं क्योंकि आप जिहड़े दान दे संबंध आ आप पूरे करते नहीं गिन के नहीं करते मैं परसों एक भैन के घर गया ही मैनू वो कह रही भैन भी इन्नी साडी तनख्वाह कहती 35 तो 40,000 तनख्वाह तो कहते 40,000 आंदा वा तो 3 दिनों साडा खत्म हो जाता 3 दिनों के खत्म हो जाता मैं कह रहा की चक्कर कहते संजय तुम मेरे की चक्कर मैं तूने जान से की दसदा मैं की दसा मैं तो आप मैं तो समान कर दिया कहते ने गिन के नहीं कटिया वो तो दस दिन कभी 100 देता कभी 50 नहीं आप दान का संबंध गिन के कटोगे 100 मगर किन्ने 100 मगर किन्ने दान तो 40,000 का कितना बन गया जोड़ तो सारे घर में झट पर कटते नहीं हिसाब तो सारा बड़ा मैं तो सारे बड़े तेज आ जी हूँ कहेंगे ना 200 दी पर्चियां कह दिया ना उस वे गिनती कर लैनगे तो जो कोई बजुर्ग कह दिया ना कि प्यार संगत तुरिया नहीं जाता मोटरसाइकिल तो लै जाओ जो कह दिया ना माता च पेंशन आई फिर भावे भी किलोमीटर तुर के जाना पड़े उस वे पर्चियां जाएंगी वो भाई पति की रोटी नहीं आती एक बारी मेरे को कुर्सी के बगैर बैठा नहीं जाता एक दिन मैं कहते इतने बालन चुक के मैं माता हूँ मैं आखिर माता हूँ बड़े काम करते नहीं वो घर बालन नहीं है इस करके भैन भाइयों कहता परमेश्वर का वचन दसदा कहता भी हाले हजाई दी कि पानी प्रभु के नबी को आई कहता भी हाले तक बनाने का वेला मेरे कहने का मतलब कि आप की करना भैन भाइयों जो दान का संबंध पाते अपने सही तरीके से बेचना शुरू करो जितना तुम सही तरीके से बेचना शुरू करते परमेश्वर के भवन के उस दिन तुहाडे घरां च बीमारियां क्योंकि आप मन्ने ही भी आप सौण की जी कराई 10 मैंबर या 12 मैंबर कट्ठे सिर्फ 3 मैंबरों से आ रहा 3-4 मैंबरों से आ रहे सिर्फ मतलब लाली से आए ही भैन भोली से भाई राजू दे और बल्लू दे बाकी जिन्नियां भी किस्तां अपने को पा के किया दे जिन्नियां भी किस्तां जड़ियां जा रही 4,000 जा रही 5,000 जा रही हर वेले ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜੀ ਪੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੇਹੀ ਘਰ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਧਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ और परमेश्वर के वचन है मलाकी की किताब 3 और 10 फिर इन वचन को कर फिर अच्छे होना ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਤਾਓ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਬੁਲਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸਾ ਕਾਜੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਸੰਬੰਧ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਆ ਬੀਜ ਰਹੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਗਿਣ ਕੇ ਦਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੀਜੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਦਣ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜਦਾ कि परमेश्वर और ऊंचा लेके किया जा रहा मैं उतो नहीं सोचा कि तुम मैंने पैसे मिल चुके हैं मैं नहीं सोचा कि तुम मैंने कभी पैसे मिलेंगे इस करके भैन भाइयों परमेश्वर के वचन द्वारा चलना कहता है कि परमेश्वर वचन करता कहता सारे का संबंध मेरे मोदी खाने में सारे का संबंध मेरे मोदी खाने में लियाओ तां जो मेरे भवन में भोजन की है होवे की कह रहा कहता मेरे भवन में की है भोजन होवे अते ओथे ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਿਆਣਾ ਦਾ ਜਵਾਂ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਜੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਜੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਲੀਸਿਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ 300 ਤੋਂ 400 ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 300 400 ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸੰਡੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ 400 ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਕਾਰ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪੱਖੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੂਲਰ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੁੱਕ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 300 ਤੋਂ 400 ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਾਈ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਪੀਓ ਪਰ ਕੱਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਲਾਂਭੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਭੈਣ ਪੀਓ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਸਮਾਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਸਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਾਮੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਟੀਚਰ ਪਾਸਟਰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕੀ ਆ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹਜਾਈ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਚ ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤ੍ਰੇਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਾਈ ਸ਼ੇਖ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਚਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਚਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਦੇ ਪਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ ਪਰ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਵਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾ ਸੀ ਬਸ 7-9 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਪਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖੀ ਆਸ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ ਰੱਖੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਥੋੜਾ ਕੀ ਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਚਕਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਭੱਜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਜੁੱਠੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਮਾਂਜਣ ਭੈਣ ਦੀ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭੋਲੀ ਹਾਲੂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਪੈਣੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਬੀਜੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭੈਣ ਭਾਈ
इस करके मैं फिर जिन्ने दिन मर्जी चलना पर फासिल में अंदर बैठा रहा पर मैं कितने में जावा फिर भी अगले दिन परमेश्वर के वचन के द्वारा चल दिया और परमेश्वर ने इंतजाम किया चलता इस करके परमेश्वर का वचन जो आशीष और बरकत है आमीन 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 परमेश्वर के संतान का पास 2-3 मिनट लवांगे हालेलुया परमेश्वर संतां ने सारे दिता ये संतां वास्ते भी आ कभी लंगर वरताउण तो खाली रह सकता जो आप ही नहीं करता उसे लंगर क्यों खाता तो अज का जो परमेश्वर का वचन आ ये साढ़े 3 चीज़ां काम करती हैं और पढ़िए खुदा दे वचन जो तिमोथियस दूजा 3 बाब और 16 है सारे ध्यान नाल सुनना क्योंकि समा जो सानू इजाजत नहीं दे रहा ज़्यादा तो कोशिश करांगे भी 5 मिनट 3 मिनट तक हाँ जी दूजा तिमोथियस 3 बाब और 16 है ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾੜਨ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿੜਗੜਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ लो जी अज का वचन सिक्ख्या ताड़ना सुधार ते तुसी वेखो भी की करना सुधर सकते जे ये ताड़ना नूं सह लिया ये सिक्ख्या नूं मान लिया तुहाडी मर्जी है संतां ने वचन दिता सानूं सिक्ख्या मिले जिहड़ा सिक्ख्या लैंदा वो सिक्ख्या पर चलदा भी है जिहड़ा सुधार आ वो फिर इंसान अपने आप की करता सुधारता वह जीवन जो है यही कहता कि अपने चाले वाल की करो जे चाला सीधा हो कहते अभी सुधर गए जे सुधरे नहीं तो साडा चाला भी सीधा ताड़ना सुधार ते सिक्ख्या ये 3 चीज़ां सानू संतां दे कोलों वचन दे राही मिलियां ने इन्हां तीजियां चीज़ां ते ध्यान रखना सारिਆਂ ने अपने आप में सुधारना सिक्ख्या के उपर कायम रहना जो सानू वचन दसता वो मुताबक चलांगे सानू सदा का जीवन मिलेगा तुहाडे मन में शांति मिलेगी परमेश्वर तुहाडे तो की होएगा फिर खुश होएगा ते खुश हो ते हम के भजन गाओ जे दुखी हो तो की करो प्रार्थना करो परमेश्वर के वचन द्वारा सानू अच्छी बरकत मिले आमीन आमीन आमीन